Busan has been amazing. It's one of our new favorite cities. We like instantly fell in love with it. It's just got like a certain charm here, and we love the ocean. 부산이 최애 도시로 등극했다고 말하는 한 외국인 커플, 심지어 부산과 사랑에 빠졌다고 말하기까지 하는데요. 미국에서 온 브랜디와 로이는 직장을 그만두고 세계를 여행하며 인생을 마음껏 즐기고 있는 커플인데요. 각 나라를 여행하며 집 밖의 다양한 문화를 경험하고 각 여행지가 주는 특별한 매력을 소개하고 있죠. 이번엔 한국에 방문해서 부산으로 여행을 왔는데 부산에 처음 발은 딛는 순간부터 떠나는 순간까지 부산의 매력에 제대로 빠졌다고 합니다. 5일이라는 짧은 기간을 여행했음에도 부산이 두 사람에게는 최애 도시로 선정이 됐을 만큼 이 도시랑 사랑에 빠졌다고 하는데요. 과연 이 둘은 부산에서 어떤 특별한 매력을 발견했길래 부산을 사랑하게 되었다고 말을 할까요? Just got to Busan. We have a huge room. We have a little couch on the ground, couple twin beds, even a little dining area. Best part, the view. The ocean is right here. 부산 숙소에 도착하고는 내부를 잠깐 둘러보는 두 사람. 브랜디와 로이는 도시를 탐험하는 것도 좋지만 개인적으로는 해변을 가장 좋아했기에 숙소 밖으로 펼쳐지는 오션뷰를 보고는 부산에 오길 잘했다고 말을 하는데요. 시간은 4시 정도가 돼서 이른 저녁으로 치킨을 먹으러 갔죠. 가는 길목에서도 해운대를 끼고 걷는 길이라 푸른 바다를 보며 브랜디는 더 기분이 좋아졌다고 하죠. 치킨집에 도착하니 기계가 치킨을 튀기고 있는 모습을 보면서 가게에도 첨단 기술이 도입되었다며 한국의 기술력에 한번 놀라고 매운 치킨과 간장 치킨을 먹고는 바삭한 식감과 맛있는 치킨에 2번 놀랐다고 하죠. 식사하고 나서는 해운대로 나와서 모래사장을 치는 바닷소리와 등 뒤로 높이 솟은 고층 건물 사이 경계에 있는 길을 걸었는데요. 해외에서는 부산처럼 바다와 건물이 어우러진 공간은 없다고 봐야 할 정도로 드문 경우라서 자연과 현대가 조화를 이룬 모습을 보고는 감탄하기도 했는데요. 부산에 온 지 몇 시간 지나지도 않았지만 벌써 사랑에 빠질 거라는 걸 확신했다고 하죠. Just walking on this pier is just instantly. Great vibes. Yeah, it's good vibes here. I It's can see myself living here. Brandy's testing out the water to see if it's cold or not. Freezing cold? Cold though. We've only been in Busan for a couple of hours, and it's like instantly you love it. Just listening to the ocean. I don't know if it's just the ocean, we miss the ocean, but for sure, Busan is a place It's where it's at. we can't wait to explore Busan the next few days. 도시 너머로 노을의 하늘이 물들면서 부산 여행이 엄청 기대가 된다는 두 사람. 다음 날에는 해운대 거리를 빙 둘러가서 동백섬 등대까지 걸어서 이동하는데요. 숙소에서 가장 가까운 관광지라서 조금만 걸어가도 돼서 가장 먼저 선택한 곳이었다고 하죠. 날씨는 살짝 더웠지만 물 위로 안개도 약간 껴서 아름다운 풍경과 바다에서 불어오는 시원한 바람에 버틸만 했다고 하는데요. 절벽 위로 나무가 우거진 산책로를 걸으며 바다 가까이 걷는 경험도 처음이라며 신기하다고 말하죠. 산책로 중간에는 멀리 주변을 바라볼 수 있도록 무료 망원경이 설치되어 있었는데요. 미국이었다면 돈을 받았을 텐데 한국에서는 공짜로 구경할 수 있다며 좋은데 심지어 관리도 잘 되어 있어서 놀라웠다고 말을 하죠. They got these free binoculars all along this path around here. Back in the US, it would have cost 50 cents a dollar to get that. It's much smaller than I thought. Go stand over there for scale, Brand. Lighthouse is right here, and there's people fishing here, and then there's one over here. There's the bridge over there. 동백섬 등대를 둘러보고는 왔던 길로 돌아가 광안리 해수욕장으로 향하는데요. 바다 위에 떠있는 다리와 해변에 줄지어 서있는 작은 오두막까지도 너무 마음에 든다고 하죠. 그리고 생각보다 파도가 잔잔해서 훨씬 더 여유가 느껴진다고 얘기를 합니다. 광안리 해수욕장에 앉아서 여유롭게 시간을 즐기고는 요트를 타고 바다 위를 돌며 경치를 구경하는 투어를 했다고 하는데요. 배 위에서 사람들과 같이 불꽃놀이도 하고 해가 지기 시작하면서 건물과 광안리 해수욕장 다리 위로 불이 켜지면서 아름다운 풍경을 즐겼다고 말을 하죠. We're at the yacht park. We're going to go on a sunset yacht tour around the water and go look at the bridges and everything. It's a perfect night. It's like great weather, not windy at all. $33 or something like that. 22 each. 22 each. Great deal. Just got back from a yacht cruise. It was a fun time. It was only about an hour, so just a little cruise around the bay, but like a photo op. 다음 날은 부산에 갔다면 꼭 한 번은 가봐야 하는 감천문화마을에 방문했는데요. 산초입부터 중턱까지 다양한 색감의 알록달록한 마을들과 골목길 아래 벽화들과 예술 작품들이 보이면서 즐거워하는데요. 브랜디는 아름다운 경치를 하나라도 더 보고 싶은 마음에 걸음이 빨라졌고 로이는 빠르게 계단을 오르기도 하죠. Stairs everywhere. We got to get a workout in though. This is such a vibrant place. There's colors everywhere. It's so cool because there's little art everywhere you look. Like right here, there's just a mural down this little alley. Little tiny alley like this. But this is not just one place. It's everywhere you look. It's so cool. This place is awesome. There's every little alley you just turn down. Boom, there's all this art.
but it's everywhere. We explored a lot of the Gamcheong Culture Village, but probably take you a week to go through every single alley and stuff. 감천문화마을을 벗어나서 다음으로 향한 곳은 비프광장이었는데요. 하루 종일 먹은 거라곤 마을 중간에 있는 아이스크림 정도밖에 먹지 못해서 식사하기 위해서 이동을 했다고 하죠. 광장 바닥에 있는 손바닥을 보고는 마치 할리우드의 명예의 거리 같다고 얘기도 하고 사람들이 붐벼 활기 넘치는 모습이 보기 좋았다고 하는데요. 로이는 매운 닭꼬치를 골라 먹어서 입안이 타는 듯하고 입술도 따가웠지만 맛있었고 시범빵을 먹으면서 입안을 달래기도 했죠. 밤이 찾아오고 야간 드론쇼를 보기 위해서 다시 광안리 해수욕장을 방문했는데요. 위치를 잘못 알아서 해변 반대쪽 끝에 앉아있어 제대로 보진 못했다고 하는데요. 그렇지만 멀리서 봐도 한국의 문화 기술력을 알 수 있을 정도로 드론들이 아름답게 하늘을 밝히는 모습이 꽤 멋졌다고 말을 하죠. 부산에서의 마지막 날은 해운대를 따라 도는 스카이캡슐 옆에 있는 산책로를 따라 걸었는데요. 원래 계획은 스카이캡슐을 예약하고 여유롭게 도는 걸 계획했지만 중간에 일이 잘 안 풀려서 예약을 하지 못했다고 하는데요. 그래도 여기서 낙심하지 않고 스카이캡슐 옆을 따라 걷기로 한 것이죠. 바다 위에 절벽을 따라 있는 산책로를 걷는 경험은 세계 어디에서도 쉽게 할 수 없는 경험이라며 오히려 즐거워하기까지 하는데요. You want to see a little overlook that walks out over the water here. Has like glass too. It looks sweet. And it's a beautiful night tonight. Beautiful trail. It's our last day here, so. Yep, soaking it in. 송도 용궁다리를 지나 해월 전망대까지 둘러보고 나서는 두 사람은 너무 아름답다며 계속해서 감탄하기 바빴는데요. 바다 위에 떠있는 산책로의 바닥에는 유리로 되어 있어서 발 아래로 파도가 치는 모습을 볼 수 있는 곳은 세계 어디에도 없고 밤이 되니 아름답게 비치는 다리를 무료로 걸을 수 있다는 게 마치 꿈 같다고 말을 하기도 하죠. Whoa, that seems higher. This one's crickety. The Does it whole make you thing's nervous? glass. Yeah, it is. I'm not afraid of heights at all. This trips me out a little. Whole thing glass. It's just so crazy because this is free just to walk on. I feel like if this was back home, you'd have to pay like the skywalk at the Grand Canyon or something. You Yeah, know? that's like $80 or some shit. Each, yeah. Crazy. So cool. 산책로 끝에 바다를 밝히는 빨간 등대와 하얀 등대까지 보고 나서는 부산을 여행한 소감에 관해서 얘기를 하는데요. 5일이라는 짧은 기간이었지만 부산과 사랑에 빠졌다고 말하죠. Busan has been amazing. It's one of our new favorite cities. We like instantly fell in love with it. It's just got like a certain charm here, and we love the ocean. 부산에서 보낸 5일 동안 브랜디와 로이가 감탄했던 것은 거창한 관광 명소 하나 때문만은 아니었습니다. 창문을 열면 눈앞에 펼쳐지는 푸른 바다, 해변을 따라 걷기만 해도 힐링이 되는 산책길, 돈을 받지 않고 누구나 즐길 수 있도록 잘 관리된 전망대와 망원경, 그리고 밤이 되면 더욱 아름다워지는 광안리와 송도의 야경까지. 부산은 여행객이 돈을 많이 써야만 즐길 수 있는 도시가 아니라 걷는 것만으로도 충분히 감동을 받을 수 있는 도시였다고 하죠. 미국이었다면 입장료를 받았을 것 같은 시설들이 무료로 개방된 점, 바다와 도시가 자연스럽게 어우러진 풍경, 골목마다 숨어있는 예술과 활기 넘치는 시장, 그리고 맛있는 음식까지. 이들은 부산을 여행하는 내내 미국이었다면 돈을 냈을 텐데 이런 풍경은 처음 본다. 정말 특별한 도시다라는 말을 반복하게 되는 것도 이해가 되는 부분이었죠. 계획대로 되지 않은 날도 있었지만 오히려 바닷길을 걸으며 더 가까이 파도를 느꼈고 유리 바닥 전망대 위에서는 돈으로 살 수 없는 풍경을 마음껏 즐겨서 그마저도 특별한 경험으로 만들어주는 도시, 그것이 두 사람이 기억하게 된 부산이었습니다. 세계 곳곳을 여행하며 수많은 도시를 경험한 이들에게도 부산은 단순한 여행지가 아니라 오래도록 기억에 남을 특별한 장소가 된 것이었죠. 우리는 너무 익숙해서 미처 느끼지 못할 때가 있습니다. 매일 바라보는 푸른 바다와 해안 산책길, 무료로 누릴 수 있는 아름다운 전망, 밤이 되면 반짝이는 도시의 풍경이 사실은 세계 어디에서도 쉽게 만날 수 없는 부산만의 가치라는 것을요. 우리의 평범한 일상이 세계를 여행하는 사람에게는 평생 기억될 최고의 여행이 됩니다. 그래서 오늘도 부산은 또 다른 여행자에게 가장 사랑하는 도시라는 이름으로 기억되고 있는지도 모르겠습니다.